सिद्धू मूसेवाला दी ऐतवार वाले दिन करीब 5:30 वजे सिद्धू मूसेवाला दा गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है तो पूरे पंजाब ते देश दुनिया दे विच मातम छाया होया है ते लगातार उसके कातलों वालों जिहड़ी कहा जा रहा कि असीं कीता उसकी जिम्मेवारी हुण लॉरेंस बिश्नोई दे चचेरे भरा सचिन बिश्नोई ने ली। जिहड़ी करोला गड्डी सी उहने 7 दिन तो लगातार इहदे घर दे सामणेओं जिहनूं अंग्रेजी दे विच आपां रैकी कहने आ और पंजाबी दे विच सूह लैण दा काम शुरू कीता सी। जे पिंडां दा एक आम घरां दा जवाक अंतरराष्ट्री पੱਧਰ ते पहुंच जे जैलसी तां मनां दे विच आउंदी है हीन भावना कि 7 इहदे विच कुल बंदे सी जिह चों 5 शूटर सी। ये जोगी आदित्यनाथ साहब की जिहड़ी पुलिस बड़े जोगी सुभाਅ वाले काम करदी है, ये कुछ भी कर सकती है। ते पंजाब पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ भी नहीं पता लग्या कि 5-6 दिन तो एक करोला गड्डी बार-बार सिद्धू मूसेवाले दे घरां दे अगों तो गुजर रही है। किसी गली दे विचों जे कोई बंदा 3-4 बार तो वध लंघ जावे ते पिंडां दे लोग अक्सर उहनूं घेर के पुछदे सी भी की बीमारी है तैनूं, तू बार-बार इत्थों क्यों लंघ रहा, की कारण है। पर खड़कूबाद वेले तो पुलिस का इवें लगता है कि वह बनया बनाया स्टीरियोटाइप बयान हुंदा है जिहड़ा जारी कर दिता जाता है ते असलीयत वाले लोगों को बचा लिया जाता है। एक अखौती लाश दिखाई गई सी ते अजीत सिंह संधू अजे भी विदेशों के विच देखा गया है। सरकार ते राजा वड़िंग ने आप सारियां रस्मां निभाईआं ने। परिवार कह रहा कि असीं पंजाब पुलिस तो कोई जांच नहीं कराउणी। उहदा मुख कारण कि मुख मंत्री उहदा कोई मंत्री संतरी संस्कार तक उन्हां दे घरे नहीं गया। जिन्हां लोकां ने जिंदाबाद कर करके इन्हां नूं 92 सीटां दवाईआं, अज सिद्धू मूसेवाले दे संस्कार मौके ਉਹੀ लोग ਜਿਹੜੇ जिंदाबाद 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 करते सी ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 75-80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਟਮਾਟਰ ਸਿੰਘ, ਕੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान दी वो दिल्ली पहुंचे ने। कहा जा रहा कि सिद्धू मूसेवाले के मामले लैके अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं उन्होंने नाल गलबात करनी। अरविंद केजरीवाल नूं धेले का कोई तजर्बा हैगा पंजाब पुलिस का? ते जिहड़ियां बड़कां तुसीं मुख्य मंत्री बनन तो पहलां मारदे सी, अज वो बड़क कित्थे है? ते तुहाडा तां ओह कलाकार मित्र सी ते तुसीं को पासा वट लिया। आ जिन्हां नेक सलाहां तुहानूं दित्तियां ने कि उत्थे जाइओ ना, इन्हां ने पहले बथेरिਆਂ ਨੂੰ भी नेक सलाहां दित्तियां ने। जे तां ਚੱਲੋਗੇ इन्हां ਦੀਆਂ सलाहां ते फिर तां लोकां ਤੋਂ दूर कर देणगे। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखवीर सिंह एक मेरी भी सुनो प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ, जिस दे विच असीं ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ मुद्दों ते चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने लई साडे नाल ने D5 के सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी। आओ उन्हां दा स्वागत कर लईए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भंगू साहब। जेकर गल कीती जाए सिद्धू मूसेवाला की ऐतवार वाले दिन करीब 5:30 वजे सिद्धू मूसेवाला का गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है तो पूरे पंजाब ते देश दुनिया दे विच मातम छाया होया है तो लगातार उसके कातलों वालों जिहड़ी कहा जा रहा कि असीं कीता उसकी जिम्मेवारी हुण लॉरेंस बिश्नोई दे चचेरे भरा सचिन बिश्नोई ने ली है। ढिल्लों साहब इहदे बारे की कहना जी? देखो अज हिंदी का एक अखबार है दैनिक भास्कर, उस अखबार ने जिहड़ी रिपोर्ट छापी है वो किसी होर अखबार दे विच रिपोर्ट मैनूं नज़र नहीं आई। वो कहते कि सारी जिहड़ी ब्योंतबंदी है ये सीकर दे विच बैठ के कीती गई है। जिहड़ी करोला गड्डी सी उहने 7 दिन तो लगातार इहदे घर दे सामणेओं जिहनूं अंग्रेजी दे विच आपां रैकी कहने आ और पंजाबी दे विच सूह लैण दा काम शुरू कीता सी कि वो की करदा, किवें करदा, कदों बाहर निकलदा, सारा कुछ। तुसीं देखो उहदा अपने काम वाल ध्यान
ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਜੈਲਸੀ ਤਾਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹ ਚੋਂ 5 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆ ਸਚਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਫਿਰ ਭਾਸਕਰ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ CID ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 3-4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਪਰ ਖੜਕੂਬਾਦ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ CBI ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੀਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਟਿਆਲਵੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਖਿੱਚ ਫੋਟੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਿਓ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਲਾਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਦੇਵੇ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ MLA ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 75-80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ। ਭਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਮਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘੋਲੋ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਉਹਦੇ ਬਈ ਸੁਖਵੀਰ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਟਮਾਟਰ ਸਿੰਘ, ਕੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਈ ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਏ, ਖਾੜਕੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕਚਾਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਸਮਝ ਜੋ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੇ, ਪੀਜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਚਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਵੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰਾਂ ਢਡੋਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਘਟਾਤੇ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਫਲੌਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੜਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਥੋਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਥੋਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਧੂਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ 17 ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ,
ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ? ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਪੁਰ ਨਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਏ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੀ, ਜੇ ਰਿਮੋਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਭਗ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ 2 ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹ ਨਾਕੇ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ MLA ਹੈ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ, ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਪਵਨ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਤਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ADGP ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ADGP ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ADGP ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ
ADGP ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਰਤਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, LK ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ CM ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰ CM ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਪਰ CM ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ D5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਵੱਜ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਕ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਨਾ ਸੰਭਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਗਵਾਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਗਵਾਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5-4 ਹੋਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੈਂ ਠੈਂ ਗੋਪਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ D5 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।